Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Uravandala Ravani Darava Shamani Khala Ravana Daravandala Ravana Daravandala Ravana Daravandala Ravana. Hallelujah, 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 hallelujah. धन्य प्रभु 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 धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य तुम्हारो पितराम 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 पूरा बंदल रवनी बिरी 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 बरा 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 Holy, 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 holy. Holy, Vashana Ramani Bala Bara 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 Bandala Ramani Khala Ramana Daramandala Raman. Holy, 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 holy. Holy Lord, 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 holy Lord. धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य प्रभु 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 धन्य तुम्हारो पितराम 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 पूरा बंदल रवनी बिरी 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 बरा 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 पूरा बंदल रवनी बरा 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 वर्ष बरा 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 पूरा वर्ष बरी 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 बरा 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 प्रभु तुम नाम रो प्रशंसा गौरव जुगे जुगे हालेलुया 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 धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य 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 तुम्हारा पिता नाम और धन्यवाद ग्लोरी दरवानी खार वर्षा बनी कुला रवानी या दरवाना दरवान नाला रवा आश्चर्य मंत्री पराक्रम परमेश्वर अनंत कर्म विधव शांतिराज तुम नाम और धन्यवाद 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 Holy, 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 holy. Holy Lord, holy Lord, holy Lord, holy Lord, holy Lord. Pura ba 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 shabara bara 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 bara. Pura bandala ramani khar bandala ramani biri 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 bara 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 bara. Pura bandala ramana ramandala ramana ramandala ramani khar. Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Jisu, Dhanya Jisu, Dhanya Jisu. धन्य तुम्हारा पितराम धन्य तुम्हारा पितराम धन्य तुम्हारा पितराम धन्य तुम्हारा पितराम Holy, 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 holy. Holy Lord, holy Lord, holy Lord, holy Lord, holy Lord, holy Lord. Udaravana Karava Shabari Kalaravani Adaravana Daravandala Ravan. Uravandala Ravani Biri 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 Bara 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 Bara. Dhanya Jisu, Dhanya Jisu, Dhanya Jisu, Dhanya Jisu, Dhanya Jisu. धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य तुम्हारा पितराम होली 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 पूरा बाबा शबर बर 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 उदारवनि खारवत क्रमण करवंदल रवन उरवंदल रवन दरवंदल रवन दरवंदल रवन उरवंदल रवन दरवंदल रवन दरवंदल उरवक्रमण दरवशबरि बिरि 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 उरवंदल रवनि बिरि 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 होली 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 Holy, 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 holy. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dhanya Jisu, Dhanya Jisu, Dhanya Jisu, Dhanya Jisu. Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya, 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 तुम्हारा पिता नाम और जिसु का नाम और जिसु का नाम और जिसु का नाम और जाएगा. Hallelujah, 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 hallelujah. मैं महान 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 वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर. तुम्हें आत्मा रूपी परमेश्वर हो हालेलुया 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 प्रेज द लॉर्ड 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 धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु हालेलुया तुम्हारे प्रचुर मुक्ति ଅଛି ଆଉ ତମେ କ୍ଷମା କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟତ ଅଟ ପ୍ରଭୁ ନିଧାରବାନି ଖାରବଶ୍ୟକଦାରବା ଯେ କି ତୁମ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ତୁମେ ତାର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇଥାଉ ପ୍ରଭୁ ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ମନୁଷ୍ୟର ମଙ୍ଗଳ ଅଟେ ହାଲେଲୁୟା 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 तुम्हें अधर्म मार्जना रोग सुस्थ करी परमेश्वर
তুমি আশ্চর্য কর্মমান সাধন করে থাও অর্ধলোকের অধলোকে উদারবাণী খার বর্ষা কালা রবানী দারবা हालेलुया प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड যিশুঙ্গ নামের দয়া করো তোমাকে জানিবার অন্ত জীবন অটে প্রভু হলি 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 উরা বাবা সবারই খালা রবানি আদা রবানি খারাবা যিশুঙ্গ নামের দয়া করো हालेलुया हालेलुया যে কি তোমার বিশ্বাস করে সে লজ্জিত হবে নাই মাত্র সেই সুরঙ্গর মহিমা দেখে প্রভু তোমার নামକୁ ধন্যবাদ দଉଛୁ আমার মধ্যে এই অন্তিম সময়ে বাস করুଛୁ ଆଉ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆଉ ପ୍ରଭୁ କେତେକେ ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବେ ଯାହା ଆତ୍ମା ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ କହନ୍ତି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ମାନେ ବିଶ୍ୱାସରେ ଅଛୁ କି ନାହିଁ ସେ ବିଷୟରେ ଆମମାନଙ୍କର ଯେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଆଉ ତୁମ ଦୃଶ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ସିଦ୍ଧ ଦେଖାଯିବା ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଯତ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଦୟା କର ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରତି ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ କର ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଦୟା କର ପାଳକ ପ୍ରଚାରକ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ବିଶ୍ୱାସମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ପରିବାର ପ୍ରିୟଜନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ କର ସେମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଚିନ୍ତା ସମସ୍ୟା ଭାବରେ ଦୁଃଖରୁ ତୁମେ ଉଦ୍ଧାର କର विश्वस्त भाव तुम प्रभु सेवा कार्य करने भय तुम अपना परित्राण साधन करने दया करो प्रत्येक को अनुग्रह कर समस्त सत्य ज्ञात हो सत्य से मुक्त करूँ जीशुंग नाम दया कर पास्टर सैमसन को तुम्हें अनुग्रह कर से पड़ जाए बहुत आघात प्राप्त होती तथापि से भल अच्छा संपूर्ण सुस्थ दान कर भाव में जो मैंने असुस्थ पीड़ित से दया कर आउ से गुरुड़ा मंडली आउ से प्रेजर से सार पुड़ा को मत विशेष भाव में अनुग्रह कर हठात तार आखिर जो समस्या देखाई आउ जो द्वारा से गोटे आखिर देखिपारे बहुत चिंतित व्यतिव्यस्त होती से सुजलता प्रति तुम्हें अनुग्रह कर से मध्य सत्य लाभ कर तुम्हें अनुग्रह कर प्रत्येक को अनुग्रह कर दया कर ये दारावानी खारावत्रा मान कारावर सवारी कुरा बंदा दारावा समस्त मंडली प्रति तुम्हें अनुग्रह कर दया कर होली 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 जीशुंकर नाम दया कर सबजना सब तुमने कर सुग्राई शुणी धन्यवाद दी प्रभु जीशुंकर नाम प्रार्थना करूँ मो प्रिय जीशु राजा सर्वे करन्तु पूजा मो प्रिय जीशु राजा सर्वे करन्तु पूजा आशु सुख आशु दुःख आशु सुख आशु दुःख के बिना
जाएंगे उत्तम देश में जरूर रहेंगे प्रभु के साथ जरूर जाएंगे उत्तम देश में जरूर रहेंगे प्रभु के साथ जरूर स्वर्गियों में हमारा स्वर्गियों में हमारा
Danya Jisu, Danya Jisu, Danya Jisu, Danya Jisu, Danya Jisu, Danya Jisu, Danya Jisu. Idravani Karava Shabara Kalaramana Daramandala Ramana Daramandala Ramana Holy, 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 holy. Hallelujah, 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 hallelujah. Shabara bara 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 bara. Udaravani kharavatra bara darava shabare bara 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 bara. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Shabara bara 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 bara. Holy, 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 holy. Danya Jisu, Danya Jisu, Danya Jisu, Danya Jisu, Danya Jisu, Danya Jisu. Pura ba 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 bara 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 bara. Pura ba kala ramani bara 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 kala ramana dara mandala ramana dara mandala. Idara ramani kala ramana kala ramani biri 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 bara 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 bara. Shabari Allah bara 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 bara. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Danya Jisu, Danya Jisu, Danya Jisu, Danya Jisu, Danya Jisu, Danya Jisu. Danya Prabhu, Danya Prabhu, Danya Prabhu, Danya Prabhu, Danya Prabhu, Danya Prabhu, Danya Prabhu. Shabara bara 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 Hallelujah, 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 hallelujah. Shabara bara 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 bara. Shabara bara 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 Allah Ramana bara 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 bara. Danya Jisu, Danya Jisu, Danya Jisu, Danya Jisu. Danya Prabhu, Danya, 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 तुम्हारा प्रणाम और धन्यवाद, 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 धन्यवाद. इधर हमारी खारवत रमना, दरबंद, रमना, दरबंद, रमना, दरबंद. Praise Jesus, praise Jesus, praise Jesus, praise Jesus, praise Jesus, praise Jesus. Glory, 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 glory be your name, 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 glory be your name. Glory be your name, 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 glory be your name. Holy, 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 holy. Shabara bara 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 bara. Thank you, Jesus, thank you, Jesus, thank you, Jesus, thank you, Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Udaramani kharavat ramana kala ramana daramana ramana darama shabara bara 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 bara. Idaramani kharavanda ramana daramanda ramana daramanda ramana. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Saragate sajauchi mohi ibana tangare ibana tangare saragate sajauchi mohi ibana tangare ibana tangare dekhi ni mose nanku iswaram Iswa
सभी प्रार्थना करो। प्रभु तुम नाम धन्यवाद 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 प्रशंसा गौरव कर प्रभु धन्यवाद करी प्रभु तुम सबको प्रशंसा करी तुम्हारे निकटवर्ती कर प्रभु तुम तुम नाम धन्यवाद 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 योग्यता धार्मिकता पुण्यता किसी नहीं केवल तुम अनुग्रह प्रभु तुम दया मार्ग पर्यंत तुम्हें धरी रखिछ जगत मध्य प्रभु तुम नाम को संकीर्तन करने तुम नाम प्रार्थना विनती करने ओ प्रभु अपना अपना को पत्र फेरिया को तुम्हें सुजग सदृश तुम्हें जीवन बंचैछ प्रभु धन्यवाद 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 तथापि प्रभु हमने निराश न हताश न प्रभु हमने भरोसाहीन न हो प्रभु तुम नाम धन्यवाद 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 प्रभु निश्चय गोटे दिन आसुच प्रभु दिन प्रभु हमें तुम सम्मुखें ओ भेटू प्रभु तुम राज्य को तुम्हें नहीं जीव प्रभु तुम नाम धन्यवाद 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 सुंदर सुंदर संगीत द्वारा प्रभु तुम्हें अमन आत्मा को तुम्हें ओ प्रभु प्रभु दीपना तुम्हें देउछ प्रभु धन्यवाद 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 स्वर्गीय विषय भावना को बुढ़ा को हजवा को तुम्हें देउछ धन्यवाद 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 जहाँ जगत मन को दे नहीं दब नाई प्रभु हालेलुया 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 पूरा बाबा शबर बर 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 बंदानिया नमर बर बर बंदानिया नमर मन मन कर मन असार असार प्रभु लघु लघु प्रभु जगत समस्त पूर्णता तुम भरेले मध्य से समस्त विषय प्रभु जो मैंने तुमको चिन्हती जानती प्रभु से समस्त विषय सार प्रभु तुम्हें एकमात्र स्वर सदा स्वर प्रभु सार परमेश्वर हालेलुया 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 धन्य प्रभु जो मैंने तुमको चिन्हती जानती प्रभु अपना अपना जीवन को तुम निकट समर्पण करती प्रभु पाप फेरती परित्राण पाती ओ धार्मिक पथरे चलते धार्मिक मान को प्रेम करते तुम सत्य वाक्य ग्रहण करते हालेलुया गोटे समय आस प्रभु जो समय प्रभु जगत कौन से सुख संपत्ति ओ प्रभु ज्ञानी माने माने प्रभु धार पाई पारती नहीं प्रभु हालेलुया 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 ज्ञान ज्ञानवान कर प्रभु तुम राज्य रे तुम कार्य रे तुम सत्य रे तुम को परिपूर्ण कर प्रभु तुम पाई साथी कराओ छ तुम पाई प्रभु ओ स्थगित कर छ प्रभु सेमन कर जीवन धन्य प्रभु हालेलुया हालेलुया उबाशतर रबर बर 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 वंदनीय नमन सारा जगत अर्जन कर यदि प्रभु निज आत्मा को निज प्राण को खाओ ताहले हमन पर की लाभ प्रभु के हालेलुया 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 आज से समस्त विषय जगत मध्य घटी चलिते प्रभु उन्हें तुम नाम जानिले मध्य प्रभु ख्रीष्ट परिवार जन्म ग्रहण करथिले मध्य प्रभु तुमको सेमाने प्रकृत भाव जानि पारंते ना बुझि पारंते ना आ सेमान कर जीवन सेमान आत्मा से प्रभु नरक में नरक रे पड़ी अछि प्रभु ताहा मध्य सेमाने स्मरण करि पारंते ना प्रभु हालेलुया हालेलुया की लाभ प्रभु से प्रकार जीवन से प्रकार मन से प्रकार ओ चिंता धारा रखिबा हालेलुया रा से आत्मिक अंधता की तेज प्रभु भयंकरता विषय से समस्त अंधता तुम्हें प्रत्येक को तुम्हें मुक्त कर हालेलुया रा बर बंदानिया नमः निराशा कर बर बंदानिया नमः धन्य प्रभु से लाजार सदृश प्रभु आज जगत प्रभु किछि न थाओ किंतु चक्षु तुम्हें खोले छ प्रभु हृदय तुम्हें खोले छ विश्वास तुम्हें देई छ तुमको खोलेबा पाए तुम्हें जे एकमात्र परित्राण करता तुम्हार जे अनंत जीवन रहि अछि ओ ए समस्त विषय को जानिबा को बुझा को देई छ प्रभु तहि पई तुम नाम धन्यवाद 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 उबाशा बाबा बाबा बर बंदानिया नमः जो राज्य देवा पाए प्रभु जगत र पतनावत पूर्व प्रभु तुम्हें निर्माण कर सृष्टि करे छ ताओ प्रभु से समस्त राज्य अधिकार करिया निमंते प्रभु आज साधु मान को प्रयोजन प्रभु ओ प्रभु प्रभु आ से मान को धार्मिक पत्र प्रभाव रे प्रसर पाए साधु मान को प्रभु देवा पाए तुम्हें प्रतिज्ञा करे छ बर शमर बर बंधन मनम आ से समस्त साधु गण मध्य आमन कर नाम वचन नै प्रभु हमन को सदा सर्वदा समीक्षा करिबा पाए भय कंपरे अपना अपना जीवन क्षेपण करिया पाए परित्राण कर्म साधन करिया पाए आमान को तुम्हें अनुग्रह करिया छ ए समय सुजग सदृश प्रभु बंचै छ जगत मध्य तैमै मध्य तुम नाम धन्यवाद 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 पूरा बाबा बाबा से दिन मध्य प्रभु दिन प्रतिदिन ओ प्रभु तुमर निकटवर्ती करे छ तुमर वाक्य मन को तुम्हें सुनाओ छ तुमर नाम रे प्रार्थना करिया पाए ओ तुमर सेवा करिया पाए तुम्हें आमान को प्रभु अल्प हो कि बेसी प्रभु तुम्हें एकत्र करे छ तैमै मध्य तुम नाम धन्यवाद धन्यवाद पवित्र 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 प्रेममय परमेश्वर प्रभु तुम नाम को
স্বীকৃত করেছে, ধন্যবাদ করছে, মহিমান্বিত করেছে প্রভু। তুমি মঙ্গলময় মঙ্গলময় প্রভু, মঙ্গল ঘরের অনুতাপকারী পরমেশ্বর। তোমার মঙ্গলর হস্ত, তোমার দয়া হস্ত প্রত্যেক উপরে থাও প্রভু। অর্থাৎ ଯେଉଁମାନେ ତୁମକୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି, ଭୟ କରନ୍ତି, ଆପଣା ଆପଣାକୁ ପଥର ଫେରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଶତ୍ରୁ ବି ଶୟତାନ ସେମାନଙ୍କୁ ବାଧା ଦିଏ। ସେଇ ପ୍ରକାର ଆତ୍ମା ମାନଙ୍କୁ ଏଇ ପ୍ରକାର ଜୀବନ ଧାରଣ କରେ, ଏଇ ପ୍ରକାର ମନ ପ୍ରଭୁ ଧାରଣ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମେ ଫେରାଅ ପ୍ରଭୁ। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ତଥାପି ପ୍ରଭୁ ଜଣେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ନଷ୍ଟ ନ ହଉ, ତାହା ତୁମର ଇଚ୍ଛା ପ୍ରଭୁ, ଏମାନଙ୍କର ମତ ଇଚ୍ଛା। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ସେ ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ପାଇବା ପାଇଁ ତୁମେ ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନଦାତା ପରମେଶ୍ୱର, ତୁମେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଭୁ। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ସେ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରଦାନ କର। ଯୋଦ୍ଧା ପ୍ରଭୁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଅଛ, ପୃଥିବୀରେ ଜାମିନ ଅଛ ପ୍ରଭୁ, ଆମଙ୍କର କଥା ଅଳ୍ପ ହଉ, ଏଇ ପ୍ରକାର ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପ୍ରଭୁ ଦାନ ପ୍ରଭୁ ଭୟରେ ଯେପରି ଆକ୍ଷେପଣ କରିବାକୁ ପାରିବେ ଜୀବନ, ଏଦିନ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଦୟା କର। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁ ତୁମର ନାମରେ ନାମିତ ତୁମର ସେବକ ମାନେ ଓ ପ୍ରକୃତ ସାଧୁ ମାନେ, ପ୍ରକୃତ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା କେତେ କମ ପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଜାଣିଅଛ। ତଥାପି ତୁମେ କର ଭୟ, ଏ ସ୍ଥାନ ପଡିଲ ତୁମେ ଭୟ କର ନାହିଁ। ତୁମେ କହିଛ ପ୍ରଭୁ ଭୟର ବିଷୟ ତୁମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଠାରୁ ତୁମେ ଦୂର କରିଦିଅ। ଜଗତକୁ ଦେଖିବାକୁ ତୁମେ ଦିଅ ନାହିଁ, ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଦେଖିବାକୁ ଦିଅ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ। ଅନେକ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଜାଣୁ ବୁଝୁ, କିନ୍ତୁ ଦେଖି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ଭୟ କରୁଛୁ। এই সমস্ত ভয় আমাদের মধ্যে তুমি দূর করে দিও। প্রত্যেক বিশ্বাসী ঠাରୁ তুমি দূর কর, প্রত্যেক সদ্ভক্ত ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ তুমি দূর কর। উড়া বাদশা বাবা বাবা বারা 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 বারা। প্রত্যেক প্রভু অনেক প্রকার ভয় রয়েছে প্রভু, রোগর ভয়, দুঃখর ভয় ও চিন্তা ভাবনার ভবিষ্যৎ সমস্ত ভয় প্রভু যেତେବେଳେ মারি আসে, উড়া বাদশান্দান মানে মানে সেତେବେଳେ মানে হারি যাও প্রভু, পড়ি যাও প্রভু। তুমি অনুগ্রহ করে সে সমস্ত বিষয় আমাকে উদ্ধার কর, রক্ষা কর। তুমি আমাকে ধরি রাখিও পরমেশ্বর। হালেলুয়া। উড়া সন্ধান মানে 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 ଓହ ସେଇଦିନ ମଧ୍ୟ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ସେ ସମୁଦ୍ରକୁ ଢେଉ ବନେଇଦେଲେ, ଆଉ ସେ ବୁଡିଗଲେ ପ୍ରଭୁ। କିନ୍ତୁ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ତୁମେ ତାହାକୁ ଦେଖିଲ ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ତାହାକୁ ବନେଇଲ, ସେ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ବନେଇଲା, ଆଉ ସେତେବେଳେ ତୁମେ ତାହାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଦେଲ। ଏଇ ପ୍ରକାର ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତୁମ ନାମ ଧରି ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ପଡିଗଲା ସେମାନେ ପ୍ରଭୁ, ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ତୁମେ ଧର ପ୍ରଭୁ। ତୁମେ ଆମକୁ ଛାଡ ନାହିଁ, ପରିତ୍ୟାଗ କର ନାହିଁ, ଏମାନଙ୍କ ପାଇଗଲା ବେଳେ ଆମକୁ ଉଦ୍ଧାର କର। ହାଲେଲୁୟା। ପୁରା ସନ୍ଧାନ ମାନେ କଲ ବର ବର ବନ୍ଦାନିଆ ମାନେ ବର ବନ୍ଦାନିଆ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଫେରାଅ ପ୍ରଭୁ। ଅନେକଙ୍କୁ ତୁମେ ଫେରାଅ ପ୍ରଭୁ। ଜ୍ଞାତି କୁଟୁମ୍ବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଫେରାଅ, ଆମର ରାଜ୍ୟ ଦେଶବାସୀ ମାନଙ୍କୁ ଫେରାଅ, ପୃଥିବୀ ନିବାସୀ ମାନଙ୍କୁ ଫେରାଅ, ପାହାବୀ ମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଫେରାଅ, ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ତୁମକୁ ଚିହ୍ନନ୍ତି ନାହିଁ, ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ, ଅନେକ ପ୍ରକାର କଥା କହନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଏଇ ପ୍ରକାର ତୁମେ କର। ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟ, ସେମାନଙ୍କର ମନ ପ୍ରାଣକୁ ତ ପ୍ରଭୁ ବ୍ୟାକୁଳିତ କରିଦିଅ, ଅସ୍ଥିର କରିଦିଅ, ସେମାନଙ୍କର ଜିହ୍ବାକୁ ତୁମେ ଓଲଟ ପାଲଟ କରିଦିଅ ପ୍ରଭୁ। ତୁମେ ଦୟା କର ଦୟା କର ଦୟା କର। ସେଇ ଜିହ୍ବା ଦେବେ ତୁମର ନାମ ଧରି ପ୍ରଭୁ ଓ କ୍ଷମା ମାଗିବେ, ତୁମର ପ୍ରଶଂସା କରିବେ, ତୁମର ଧନ୍ୟବାଦ କରିବେ। ତୁମ ନିକଟରେ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ପ୍ରଭୁ ଭୁଲକୁ ସ୍ୱୀକାର କରି ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବେ। ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଦୟା କର। এই সমস্ত କାର୍ଯ୍ୟ ତୁମର ପ୍ରଭୁ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ତୁମେ ଦିଅ ପ୍ରଭୁ। এই ସମସ୍ତ ଶେଷ ସମୟରେ ଆପଣ ତୁମେ ଜାଣିଥିଲ, ତେଣୁକରି ସବୁ ବିଷୟ ତୁମ ଠାରୁ ପ୍ରଭୁ କୌଣସି ବିଷୟ ଛପା ନୁହେଁ, ସବୁ ତୁମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଗୋଚର ପ୍ରଭୁ। ତୁମର ସେ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ତୁମେ ଦେଇ ତୁମେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାଣୀକୁ ତୁମେ ଉଠାଅ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାପ, ସମସ୍ତ ମନ୍ଦତା, ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ତୁମେ ଜାଳି ପଡି ନଷ୍ଟ କରି ପବିତ୍ର ଧାର୍ମିକତାର ପଥରେ ଅନୁଗାମୀ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାନବ ଜାତିକୁ ତୁମେ ଉଠାଅ ପ୍ରଭୁ। ତୁମେ ରକ୍ଷା କର, ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ତୁମେ ଦିଅ ସେଇ ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କୁ, ସେଇ ପ୍ରକାର ତୁମର ଆହ୍ୱାନ ପ୍ରାପ୍ତ ତୁମର ମନୋନୀତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉଠେଇ ପ୍ରଭୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ପ୍ରେରଣ କର। ଆତ୍ମା ଶକ୍ତିରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ବାକ୍ୟକୁ ସେମାନେ ପ୍ରମାଣ ସିଦ୍ଧ କରିବେ, ତୁମ ପାଇଁ ସାକ୍ଷୀ ହେବେ। ତୁମର ବାକ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଅନେକଙ୍କ ହୃଦୟ ପ୍ରଭୁ ବ୍ୟାକୁଳିତ ହୋଇଯିବ, ଉତ୍ତପ୍ତ ହବ, ଅନେକ ତୁମ ଆଡକୁ ପ୍ରଭୁ ଫେରିବେ। ପ୍ରଭୁ ମାନେ କଣ କରିବୁ ପ୍ରଭୁ, ଏ ପ୍ରକାର ହତଭାଗ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ଆଡକୁ ଫେରିବେ। ଏଇ ପ୍ରକାର ତୁମର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ତୁମେ ରକ୍ଷା କର, ତୁମର ସୃଷ୍ଟିକୁ ତୁମେ ରକ୍ଷା କର। କାରଣ ତୁମେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଏତେ ପ୍ରେମ କରିଛ ପ୍ରଭୁ, ଏତେ ପ୍ରେମ କରିଛ, ତାଠାରୁ ଆଉ କୌଣସି ବିଷୟକୁ ତୁମେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରେମ ତୁମେ କରିନ ପ୍ରଭୁ। ସେଦିନ ତୁମ ପ୍ରେମ ଯେପରି ଉଡାନ ପଡେ, ତୁମର ପ୍ରେମକୁ ପ୍ରଭୁ କେହି ମଧ୍ୟ ସହିତ ବିନଷ୍ଟ ନ କରେ। ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ତୁମର କାର୍ଯ୍ୟ, ତୁମର ଆତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ବହୁଳ ଭାବରେ ତୁମେ ସାଧନ କରି ତୁମେ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ମହିମାନ୍ୱିତ। କାରଣ ତୁମେ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଛ ରାଜା। ଏଇ ଜଗତର ସମୟ ପ୍ରଭୁ ସରି ସରି ଯାଉଛି, ତୁମର ସମୟ ଆସୁଅଛି ପ୍ରଭୁ। ଅନେକ ସାଧୁ ମାନେ ଆନନ୍ଦ କରିବେ, ଯୋଉମାନେ ଦୁଃଖରେ କଷ୍ଟରେ ପ୍ରଭୁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ପାଇଁ ପ୍ରାଣର ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ପ୍ରାଣ ପ୍ରଭୁ ସେମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ, ତୁମେ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଆନନ୍ଦ କରିବେ। ଉଡା ବାଦଶା ବାବା ବାବା ଲିକର ବର ବର ବନ୍ଦାନିଆ
समय पूर्व प्रभु ओ तुम्हें रक्षा करो उद्धार कर आमान को मत छाड़ो नहीं परित्याग करो नहीं प्रभु तुम्हारे मंडली समूह को तुम्हें धरि रख विश्वास मन को तुम्हें धरि रख छोट बड़ प्रत्येक को तुम्हें रक्षा कर शत्रु शैतान कार्य को तुम्हें विनाश करने को तुम्हें गौरवान्वित महिमान्वित प्रभु दिन ना दिन प्रभु जगत हमको छाड़िबा को पड़िबो जगत पे हमको प्रभु लोभ करिया पे तुम्हें दियो नाही किंतु सर्वश्रेष्ठ स्वर्ग राज्य जो राज्य रे साधु माने वास करती तुम्हें वास स्वयं मन को वास करिवो जो राज्य प्रभु वर्ष सरे नाही जुग सरे नाही कौन सी विषय प्रभु मनुष्य आवश्यकता नाही ए प्रकार सौंदर्य राज्य रे ओ प्रभु तुमर से गौरव राज्य रे हमको प्रवेश करे कोची प्रभु आ से राज्य रे हमको केही मध्य विचारित करि पारे नाही से राज्य रे केही मध्य प्रभु हमको बाहर करि पारे नाही पूरा वर्ष बाबा बानिकन बराबर बंधान्यानमा स्वयं तुम्हें हमको ज्योतिष दूत हबो प्रभु ओ से राज्य प्रवेश करिवो प्रभु से दिन मते लाळे कहि सदा सर्वदा दृष्टि करी तुमको प्रेम करी तुमको भय करी जगत जेप्रा में तुम पथै चालिबो एतनि मते तुम सहाय्य कर गौरव महिमा प्रशंसा स्तुति वंदना तुमरो समस्त प्रार्थना विनती तुमठो समर्पण करी धन्यवाद दे प्राण करता प्रिय प्रभु यीशु को नाम रे मान बोलछि आमीन। गणना पुस्तक 14 पर्वर 33 पदरु 39 पद जाए मु पढ़ुची पुणी तुम मान संतानगण 40 वर्ष यही प्रांतल रे भ्रमणकारी हेबे ओ यही प्रांतल रे तुम मान शब नष्ट न हेबा पर्यंत से तुम मान व्यभिचार फल भोग करिवे तुमे माने जो 40 दिन देश अनुसंधान करियछ सेही दिनर संख्यानुसार एक एक दिन पाई एक एक वर्ष ए रूपे 40 वर्ष पर्यंत तुम्हें माने अपना अपना अपराध बहिब ओ अपना विपक्षता किपरि आंभर विपक्षता किपरि ताहा ज्ञात हेब आंभे सदा प्रभु यह कहलु आंभ विपरीत रे एकमेड़ी होई अछि एही जो दुष्ट मंडली ताहा सेमाने नष्ट हेबे ताहा प्रति आंभे ताहा विषय ताहा निश्चय करिबा एही प्रांतरे रे सेमाने नष्ट हेबे ओ एही स्थान रे सेमाने मरिबे आ देश अनुसंधान करिबा पई मसांकर प्रेरित जो लोक माने फेरी आसी सेही देशर अख्याति आनी ताहा विरुद्ध रे समस्त मंडली की बचसा कराइथिले देशर अख्यातिकारी सेही लोक माने सदा प्रभुଙ୍କ सम्मुखरे महामारी द्वारा मले मात्र जो मनुष्य माने देश अनुसंधान करने को जाइथिले समानक मध्यरु केवल नूनर पुत्र जिहोशू और जिफुन्नीर पुत्र कालेब जीवित रहिले आ मोसा इस्राएल समस्त संतान को यही कथा कहले तहरे लोक माने अतिशय विलाप कले एडी जो गोटे विशेष कथा आम देखुचु जो 40 वर्ष पर्यंत प्रांत प्रभु नेले आ समुदाय इस्राएल संतान गण को लक्ष लक्ष लोक माने तांको सहित जो माने थिले मिश्रित जनता अर्थात जो माने इस्राएल नथिले एपरी अनेक लोक मध्य मिस्र देशरू बाहरी के आसथिले आ बहु संख्यार लक्ष लक्ष लोक माने सब पुरुष लोक माने तो 6 लक्ष केवल इस्राएल संतान मान मधुर स्त्री पिला हेले मिसेकी से माने आउ 6 लक्ष माने से माने 20 वर्ष ऊर्ध्व संख्या गणना करा होतला पुरुष मानकर स्त्री पिलांकर तो हिसाब नहीं प्राय 15 लक्ष होइथिबे मिश्रित जनता अन्य अण इस्राएल माने प्राय 5 लक्ष होइथिले 20 लक्ष लोक प्राय जाउछन्ते प्रांतरे आउ तार एठी गोटे कारण भी दर्शाई अन्य स्थान तो प्रभु एपरी कहले जे एमान को नम्र करने को परीक्षा करने को सेमानकर मन जानिबा को आउ से माने मनुष्य केवल रोटे बंचे ना ईश्वर मुख निहित वाक्य बंचे यहाँ जनइबा को ए प्रांत 40 वर्ष से नौचु कहले आउठी आउरी स्पष्ट रूपे कहीं नम्र करने को परमेश्वर चाहिए कारण न थाई
ନମ୍ର କାହାକୁ କରିବେ? ଯେ ଗର୍ବୀ ତାକୁ ନମ୍ର କରିବେ। ନମ୍ର ଲୋକକୁ ଆଉ ତ ନମ୍ର କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେହିପରି ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କ ଠାରେ ଯେଉଁ କିଛି ଦୁର୍ବଳତା ଭୁଲ ବିଶେଷ ପ୍ରଭୁ ଦେଖିଛନ୍ତି, ସେଥି ନିମନ୍ତେ ସେ କହିଲେ ନମ୍ର କରିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବେ। ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ପରୀକ୍ଷା ସିଦ୍ଧ, ପ୍ରଭୁ ଜାଣନ୍ତି ଅନ୍ତର, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରେମ ଭୟ ଭକ୍ତି ରହିଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ ପରୀକ୍ଷା ଦରକାର କ'ଣ? ଯେଉଁମାନେ ପରୀକ୍ଷାରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିବେ, ଯେମିତିକି ଆଉ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ବର୍ଷର ଶେଷରେ ପରୀକ୍ଷାରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ପରେ, ପାସ୍ କଲା ପରେ ଆଉ ପରୀକ୍ଷା ହବ ତାକୁ ସେଇ ଶ୍ରେଣୀର? ତାର ତ ସେଇଟା ଆଉ ହବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ପରୀକ୍ଷା ସିଦ୍ଧ ନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବେ। ଆଉ କ'ଣ ସେମାନଙ୍କୁ ନା ତାଙ୍କର ମନ ଜାଣିବା ପାଇଁ, ତାମାନେ ସେମାନଙ୍କର ମନ ପ୍ରକୃତିରେ ଠିକ ନଥିବ, ତାହା ତ ପ୍ରଭୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ବା ତାହା ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ମଣିଷ କେବଳ ରୋଟିରେ ବଞ୍ଚେ ନାହିଁ, ସେର ମୁଖ୍ୟ ନିକଟ ବାକ୍ୟରେ ବଞ୍ଚେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ଲୋକମାନେ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ମାନି ଗ୍ରହଣ କରି ସେ ଅନୁସାରେ ଚାଲିବେ କି ନାହିଁ? ଯଦି ସେମାନେ ତାହା କରୁଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ସେସବୁରେ ଆବଶ୍ୟକ ନଥାନ୍ତା। ଏସବୁ କାରଣ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସମୟ ନିରୂପଣ କଲେ। କେତେ ଦିନ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ପରମେଶ୍ୱର ଜାଣିଥିଲେ। ଆଉ ଏ ଲୋକମାନେ କିପରି? ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ କୁହାହେଲା, ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସପ୍ତଗ୍ରୀବ ଲୋକମାନେ। 10 ଥର ଆମର ପରୀକ୍ଷା କଲେ। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ପରୀକ୍ଷା କରି କହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ କହିଲେ 10 ଥର ପରୀକ୍ଷା କରିବେ। ଏଇଟା ଭଲରେ ଚିନ୍ତା କରିବା କଥା, ଭଲରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। କେତେ ଭିତର କଥା ଏଇଠି ଅଛି। ଏହି ସମୟରେ କ'ଣ ସେମାନେ ଗିର୍ଜା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁନଥିଲେ? କରୁଥିଲେ। ସିନା ପର୍ବତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଲା ପରେ ଆବାସ୍ତମ୍ଭ ବନା ହେଇଛି, ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକରୁ କୁହାହେଲା। ସେ ଆବାସ୍ତମ୍ଭକୁ ନେଇକି ସେମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଯାହା ସବୁ ପତ୍ରକୁଟୀର ପର୍ବ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ସବୁ ଯାକ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ତାମାନେ ଗିର୍ଜା ପ୍ରାର୍ଥନା ଅଛି ତାଙ୍କଠାରେ, ବାଇବେଲ ଷ୍ଟଡି ଅଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ମହାନ ମହାନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ। ଆଉ ସେ ମୋଶା, ଯେହୋଶୁଆ, ହାରୋନ, ଆଉ ସେ ଭବିଷ୍ୟତ ଭକ୍ତି ମହାନ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି। ସବୁ ଚାଲିଛି ତ। ସେମାନେ କ'ଣ କେବେ ରୋକଠୋକ କହିଦେଲେ ନାଇଁ ନା ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେବା କରିବୁ ନାହିଁ କହିକି ଏମାନଙ୍କୁ ଆଉ ମୋଶା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟ ଅବଶ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କଲେ, ମାନେ ପଥର ପକେଇ ମାରିବାକୁ ରେଡି ହେଲେଣି। ମାରିଲେନି ତ, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକମାନେ କିଏ ଅଟକେଇଲା ତାଙ୍କୁ? ପ୍ରଭୁ ଆସି ତାଙ୍କ ଦୂତ ଆସିକି ଧମକେଇଲେ, କ'ଣ କରୁଛ କହିକି। ରାଗିଲେ, ରାଗି ସେମିତି ଉଠେଇଲେ କଲେ, କିନ୍ତୁ ମାରି ତ ନାହାନ୍ତି ନା। ତେଣୁ ଏସବୁ ରହିଛି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଭୟ ରହିଛି, ଭକ୍ତି ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଆଉ କେବଳ 20 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପୁରୁଷ ଲୋକମାନେ ଖାଲି ସବୁ ଭୁଲ କଲେ, ଆଉ ତଳକୁ ବାକି ସବୁ ଧାର୍ମିକ ଥିଲେ। ସେମାନେ କହିଲେ ଯେ ଆମର ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ତମେ ଆଣିଛ ଆମକୁ, ଆମର ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ। ତେଣୁ ପରମେଶ୍ୱର ସେଇଠି କହିଲେ, ଯୋଉ ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲାମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିଲ ଏମାନଙ୍କୁ ମାରିବାକୁ ଆଣିଛ ବୋଲି, ସେମାନେ ଯିବେ। ତାର ଅର୍ଥ ନାହିଁ ଯେ ଆଉ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲାମାନେ ସବୁ ଯାକ ଭଲ ଥିଲେ। 20 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପୁରୁଷ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, 20 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ କ'ଣ ସବୁ ଭଲ ଥିଲେ, ଧାର୍ମିକ ଥିଲେ? ଆଦୌ ନାହିଁ। ରାଗିକି ପରମେଶ୍ୱର ଧରିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏପରି ଭାବରେ। ପୁରୁଷ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଦଣ୍ଡ ଆସିଲେ ତ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଅବଶ୍ୟ ଭୋଗିବେ। ସେୟା ଘରର ମୁରବୀ ଯଦି ଅକର୍ମଣ୍ୟ, ଆଉ ସେ ଘରର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହବ? ପ୍ରଭୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଚାରରେ। ଆଉ ତେଣୁ ଏପରି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲା, ଈଶ୍ୱର ଭୟ ଥିଲା, ଭକ୍ତି ଥିଲା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କରୁଥିଲେ, ବାକ୍ୟ ମାନିକି ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ ସୁନ୍ନତ କରାହଉଥିଲା, ସମୟରେ ସେମାନେ ସୁନ୍ନତ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ମନା କରିଛନ୍ତି। ଆବାସ୍ତମ୍ଭ ଯାଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାକୁ ମନା କରିଛନ୍ତି, ଦଶମାଂଶ ଦେବା ମନା କରିଛନ୍ତି। ସବୁ ଚାଲିଛି ଯେମିତି ମୋଶା କହୁଛନ୍ତି ସେ ନୀତି ନିୟମ ଅନୁସାରେ। ମେଘସ୍ତମ୍ଭ ଉଠିଲା, ଚାଲ, ନାଇଁ ନାଇଁ ଆମେ ଯିବୁନି। ଏଇ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପରେ ମଧ୍ୟ ମେଘସ୍ତମ୍ଭ ଉଠିଯାଏ, ଲୋକମାନେ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଆମେ କାଲି ଆସୁ, ଏତେ କ୍ଳାନ୍ତ ଶାନ୍ତ ହେଇଛୁ, ଜିନିଷ ପତ୍ର ଆମ ସଡ଼ାନେ କ'ଣ ଜିନିଷ ମନ ଇଚ୍ଛା କଥା ନା, ମେଘସ୍ତମ୍ଭ ଉଠିଲା, କ'ଣ ହଉ ଆମେ ଯିବୁନି, ଏମିତି କହିଛନ୍ତି ସେମାନେ। ତାଙ୍କଠାରେ ଅଛି କିଛି ଉତ୍ତମ ବିଷୟ। ଏସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ, କହିଲେ ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସପ୍ତଗ୍ରୀବ ଲୋକ। 10 ଥର ପରୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଆମର। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ଆଉ ତାଙ୍କର ବିଚାର କେମିତି, ସେ କେତେ ଭିତରକୁ ଯାଇକି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଖାଲି ମୁଖର କଥାରେ ନାହିଁ, ଗୀତ ଗାଇଦେଲେ ନାହିଁ, 10ଟା ଗୀତ ଗାଇଦେଲେ ନାହିଁ, 2-4 ଘଣ୍ଟା ବସି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ନାହିଁ, ପାର୍ଟି କଲେ ନାହିଁ, ଚିଲ୍ଲେଇଲେ ନାହିଁ, ଚିତ୍କାର କଲେ ନାହିଁ, ଉପବାସ କଲେ ନାହିଁ, ସବୁକୁ ପରମେଶ୍ୱର ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତି।
କାରଣ ଲେଖା ଅଛି ଯିଶାୟଙ୍କ ପୁସ୍ତକ 58 ପର୍ବରେ ଉପବାସ ଭିତରେ କଣ କୁହାହେଲା? ଏପରି ଉପବାସ କଣ ଆମେ ନିରୂପଣ କରିଛୁ ଆଜି? ତୁମର ରବ ଯେପରି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଶୁଣାଯିବ ସେମିତି ଉପବାସ କରୁନାହ। ତେଣୁ ଜଣେ କହିଲା ମୁଁ ଆଜି ଉପବାସ କରୁଛି, ସେଥିରେ ସେ ଯୋଉ ହେଇଗଲା ସବୁ ସେଗୁଡା ନାହିଁ। ଜଣେ କାନ୍ଦିଲା ପ୍ରାର୍ଥନାରେ, ସେ ଲେଖା ହେଇଛି ଅନ୍ତଃକରଣ ସହିତ ସେମାନେ କାନ୍ଦି ନାହାନ୍ତି ଆମଠାରେ, ସବୁ ବିଷୟକୁ ପ୍ରଭୁ ଧରନ୍ତି। ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା ଜଣେ, ସେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ବିଷୟରେ ସେ କେତେ ଭଲ ଧର୍ମକର୍ମ କରୁଥିଲା। ସେ ଆଉ କଣ ଫାରୁସି ସପ୍ତାହରେ 2 ଥର, କିଏ 2 ଥର ଉପବାସ କରୁଛି, କେତେ ଜଣ କରୁଛନ୍ତି? କିଏ ତ ହାଫ୍ ଟାଇମ୍ ମାନେ ହାଫ୍ ଡେ, କିଏ କ୍ୱାର୍ଟର ଡେ, ଏମିତି ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଦିନ 12ଟା ଯାଏ, ନହେଲେ ତାଠୁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ସମୟ, କି 3ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଗୋଟେ ଦିନ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି ଫାଷ୍ଟିଂ ଲୋକ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଖାଇବା ପିଇବା ଛାଡ଼ି ଦେଇକି। ସେ ଲୋକ ତ କହିଲା ମୁଁ 2 ଥର ଉପବାସ କରୁଛି, ପୁରାତନ ନିୟମର ଉପବାସ। ସେଇଟା ନିଶ୍ଚୟ କମ୍ ସେ କମ୍ କଡ଼ାକଡ଼ି, ଅନ୍ନ ଜଳ ସ୍ପର୍ଶ କରୁନଥିବେ ସେମାନେ। ଆଇର ଦଶମାଂଶ, ସମସ୍ତେ ଦଶମାଂଶ ଦେଉ ହିଁ ନାହାନ୍ତି, କେତେ ଜଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଦଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଦଶମାଂଶ ଦଉଛି, ତାପରେ ମୁଁ ପାପୀ ନାହିଁ। ସେ ଯୋଉ କର୍ମ କରୁଛି ସେଇ ପ୍ରକାର ଚୋରି କରୁନଥିବ, ନରହତ୍ୟା କରୁନଥିବ, ବ୍ୟଭିଚାର କରୁନଥିବ। ଉତ୍ତର କଣ ଆସିଲା? ଯୀଶୁ କଣ କହିଲେ? ଏ ଲୋକ ନୁହେଁ, ସିଧା ମନା କଲେ, ଏ ଲୋକ ନୁହେଁ। ନାଲିଆର ପଡ଼ିଗଲା, ସେ କରଗ୍ରାହୀ, ସେ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହେଇ ଚାଲିଗଲା। ସେଇଟା ପାଇଁ ଲେଖା ହେଇଛି ଅନ୍ତଃକରଣ ସବୁଠାରୁ କପଟମୟ ପ୍ରତି କାର୍ଯ୍ୟରୂପେ ପୀଡ଼ିତ। ଆମେ ମୁଖରେ ଯାହା କହୁ ସେଥିରେ କିଛି ହିଁ ନାହିଁ। ତେଣୁ କୌଣସି ଲୋକକୁ ତା ମୁଖର କଥାରେ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ବା ବିଚାର କରିବା ଆଦୌ ଠିକ ନାହିଁ। ଇଏ ଭଲ ଲୋକ, ଇଏ ଖରାପ ଲୋକ, ସେ କଥା ପ୍ରଭୁ ହିଁ ଜାଣନ୍ତି। ତଥାପି ତ ଆମକୁ ଲୋକ ଚିହ୍ନିବା ଦରକାର। ବାଇବେଲ ସବୁ ଲେଖା ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଲେଖା ଅଛି ମନୁଷ୍ୟ ତାର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଅବସ୍ଥାରେ ଅସାର। ଯେତେବେଳେ ଭାବୁଛି ମୁଁ ଏକଦମ ପୁରା ଭଲ ଅଛି, କିଛି ନାହିଁ ସେତେବେଳକୁ। ତେଣୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସମ୍ମୁଖକୁ କୌଣସି ଲୋକ ଆସିବା ସମୟରେ ତାକୁ ନମ୍ର ଆଉ ସରଳ ହବା ଦରକାର। କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଛି କହିବା ଗୋଟେ ବଚସାବରେ ଗୋଟିଏ ବିଷ ସେଇଟା ରହିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରେ ଲେଖା ହଉଛି ପ୍ରଭୁ ବାକ୍ୟରେ, ଆଉ ତୁମେ ଯୋଉ ଚୋରି କର ନାହିଁ କହୁଛ, ବ୍ୟଭିଚାର କର ନାହିଁ କହୁଛ, ତୁମେ ତ ନିଜେ ସେସବୁ କରୁଛ। ତେଣୁକରି ଲେଖା ହେଲା ରୋମିଓ ପୁସ୍ତକରେ, କାହାର ବିଚାର କରିବ ନାହିଁ। ବିଚାର କରୁଛ ଯେ ତୁମେ ଅନ୍ୟର, ତୁମର ଉତ୍ତର ଦେବାର ବାଟ ନାହିଁ। କାରଣ ତୁମେ ଯାହାର ଯୋଉ ବିଷୟରେ ତୁମେ ଅନ୍ୟର ବିଚାର କର, ତୁମେ ନିଜେ ସେପରି କର୍ମ କରୁଛ। ନିଜର ବିଚାର କର ଲେଖା ହେଇଛି। ଯଦି ଆମେ ନିଜର ବିଚାର କରିଥାନ୍ତୁ, ଆମେ ବିଚାରିତ ହେଇନଥାନ୍ତୁ। ନିଜେ ବସି ନିଜ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ମୁଁ କିଏ, କଣ କଣ କରୁଛି, ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର ଭୟ ଅଛି, ଭକ୍ତି ଅଛି ନା ନାହିଁ, ଯାହା ଶିକ୍ଷା ଦଉଛି, ପ୍ରଚାର କରୁଛି, ପରାମର୍ଶ ଦଉଛି, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ମୋ ଜୀବନରେ ଅଛି ନା ନାହିଁ, ନିଜକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିକି ଦେଖ। ତାହେଲେ ସେଇଟା ଆମ ପାଇଁ ଭଲ ହବ। ସେମାନେ ଯୋଉ 40 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ନେଲେ କଣ, ଏଇଠି ଗୋଟେ ବିଶେଷ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଇଠି। ଆଉ ସେ 33 ପଦରେ ଲେଖା ହେଲା, ପୁଣି ତୁମମାନଙ୍କ ସନ୍ତାନଗଣ 40 ବର୍ଷ ଏଇ ପ୍ରାନ୍ତରରେ ଭ୍ରମଣକାରୀ ହେବେ ଓ ଏଇ ପ୍ରାନ୍ତରରେ ତୁମମାନଙ୍କ ଶବ ନଷ୍ଟ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ବ୍ୟଭିଚାରର ଫଳ ଭୋଗ କରିବେ। ସନ୍ତାନ ମାନେ କଣ ଦଣ୍ଡ ପାଉଛନ୍ତି? ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ବ୍ୟଭିଚାରର ଫଳ ଭୋଗ କରିବେ। ତାଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ତାଙ୍କ ବଡ଼ମାନେ, ତାଙ୍କର ପିତାମାନେ କିମ୍ବା ଆଉ ସେଇ ପରିବାର, ତାଙ୍କ ବଡ଼ ଲୋକମାନେ, ସେମାନଙ୍କର କର୍ମ, ସେମାନଙ୍କର ପାପ, ସେମାନଙ୍କର ଅଧର୍ମ, ସେମାନଙ୍କର ଅବାଧ୍ୟତା, ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟଭିଚାରର ଫଳ ସନ୍ତାନମାନେ ଭୋଗିବେ। ସନ୍ତାନମାନେ ଭୋଗିବେ। 40 ବର୍ଷ ପରମେଶ୍ୱର ନିରୂପଣ କରିଛନ୍ତି। ତ କେମିତି କଥା ଏଇଟା? ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ଯାହା ନିରୂପଣ କରିଛନ୍ତି ସେଟା ତ ଅନ୍ୟଥା କେବେ ହବ ନାହିଁ, ବାଇବେଲ ଲେଖା ଅଛି। କେତେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ ସାବଧାନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆମେ ଭାବୁ ଆମେ ଭୁଲ କଲୁ, ପାପ କଲୁ, ପ୍ରାଣରେ କ୍ଷମା ମାଗିଦେଲେ ସବୁ ହେଇଗଲା। ଯେତେବେଳେ 12 ଜଣଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ମଶା ପଠେଇଦେଲେ, ପରମେଶ୍ୱର ଆଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ ମଶା ପଠେଇଲେ ଦେଶ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ପାଇଁ, 10 ଜଣ ଦେଶର କୁଖ୍ୟାତି କଲେ, 2 ଜଣ ଝିଅ ସବୁ କାଲେ ନିଜକୁ ସେମାନେ ପୃଥକ କରିଲେ। ମଶାଙ୍କର ପକ୍ଷ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପକ୍ଷ। ଆଉ ଆମେ ପଢିଲୁ ଏଠି ଦେଖିଲୁ ଯେ, ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣୀ 14 ପର୍ବର 33 ପଦରୁ ମୁଁ ପଢିଲି ଆଉ 39 ପଦ ଯାଏ, ସେ 2 ଜଣ ଲୋକ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ, ଯୋଉମାନେ ସେ 10 ଜଣ ଲୋକ ଯୋଉମାନେ ଦେଶର କୁଖ୍ୟାତି କଲେ, ଆଉ ସେ ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶର କେନାନ ଦେଶର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ମହାମାରୀ ଦ୍ୱାରା ମଲେ ଲେଖା ହେଲା।
এইটা দেখি କଣ ଲୋକମାନେ ଭୟ କରିନଥିବେ? 10 ଜଣ ଲୋକ ସିନା ମଲେ, ଆଉ ବାକି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, କୁଆଡେ ଗଲେ ଏମାନେ? ଏମାନେ କଣ ଡରି ନଥିବେ? କେମାନେ ଭୟ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଅନୁତାପ କରିନଥିବେ? ମଶାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି ନଥିବେ? ଆମେ ଭୁଲ କଲୁ, ଆମେ ପାପ କଲୁ, ଆମକୁ କ୍ଷମା କର, ସେମାନେ ମରିଗଲେ, ଆମେ ବି ସବୁ ମରିଯିବୁ। କାରଣ ସବୁ ମଣ୍ଡଳୀ ବଚସା କଲେ। 10 ଜଣ କହିଲେ, ସବୁ ମଣ୍ଡଳୀ ବଚସା କଲେ। ଆଉ କଣ ନିହାତି ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲାମାନେ ସେମାନେ କରିନଥିବେ? ପୁରୁଷ ମାନେ କଲାବେଳେ 20 ବର୍ଷର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ପରମେଶ୍ୱର ମଶା ବିନତି କରିଥିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଦେଖ ଏମାନଙ୍କର ପାପ କ୍ଷମା କର, ନହେଲେ ମୋ ନାଁ ତୁମ ପୁସ୍ତକରୁ କାଟିଦିଅ। ପରମେଶ୍ୱର ସେତେବେଳେ କହିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ, ଯିଏ ପାପ କରେ ତା ନାଁ ପୁସ୍ତକରୁ କାଟିଦେବା। ଏ ଦୁଷ୍ଟ ମଣ୍ଡଳୀ ଗୋଟେ ସମୟରେ କହିଲେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ନିଶ୍ଚିହ୍ନ କରିଦେବା, ତୁମଠାରୁ ମହାଗୋଷ୍ଠୀ ଉତ୍ପନ୍ନ। ସେତେବେଳେ କଣ ସବୁ ଯାକ ପୁରୁଷ ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲା ସବୁକୁ ଉଡେଇ ଦେଇଥାନ୍ତେ। ଯେମିତି ନୋହଙ୍କ ଜଳ ପ୍ରଳୟ ସମୟରେ କୌଣସି ପୁରୁଷ ସ୍ତ୍ରୀ ବଞ୍ଚଣେ କେବଳ ସେ ନୁହଁ, ତାଙ୍କର ପରିବାର ଛଡା। ସେଇପରି ଭାବରେ ଯେ କେହି କେବଳ ସେ ଆଉ ଆସିଲେ ଜାହାଜ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ, କେବଳ ସେତିକି। କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଦେଖିଲା, ଭଲ ଲୋକ ଥିବେ, ସମସ୍ତେ ଗର୍ବୀ ଅହଙ୍କାରୀ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି। କେତେକ ଭଲ ନମ୍ର ଜାଗତିକ ଲୋକମାନେ, ଅବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ଏପରି ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଜଗତରେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କର, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କର, ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କର ଆମମାନଠାରୁ ବହୁତ ଭଲ। ସେମାନଙ୍କର ନୈତିକ ଜୀବନ ଭଲ, ଅଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ନଥିବ ସେମାନଠାରେ। ଲୋକମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ଉପକାର କରନ୍ତି। ଯାହା ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭୁଲ ଭାବରେ, ସେ ଅନୁସାରେ ଈଶ୍ୱର ଭକ୍ତି ରହିଛି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ। କେତେ ଜଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କହିବେ ମୁଁ ଔଷଧ ଖାଉନାହିଁ, ମୋ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆରମ୍ଭରେ ଦିନେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଦେଲେ, ଗୋଟେ ବାସରେ ଯିବା ସମୟରେ ଆଉ ମୁଁ ଆହୁରି ଏକ୍ସାଇଟେଡ ହେଲେ ସତ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବି କହି। ଜଣେ ଡକ୍ଟର ଜଣେ କଣ୍ଡକ୍ଟରକୁ ଯେତେବେଳେ ଆଉ ସେ କିଛି ମେଡିସିନ ଦେଲା, କହିଲେ ରଖ ଆଉ ତମେ ଫର୍ଷ୍ଟ ଏଡ୍ କରିକି ୟୁଜ କରିବ, ହଠାତ୍ରେ କାହାର କଣ ଅସୁବିଧା ହେଲେ, ଆଘାତ ହେଲେ, କଣ ହେଲେ, ଆଉ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଗଲେ, ଗାଡି ଚାଲି ଆସିଲେ ବ୍ୟବହାର କରିବ। ସେ କଣ୍ଡକ୍ଟର ତାଙ୍କୁ ସିଧା କହିଲେ, ଭଲ ଭାବରେ ସେ କହିଲେ ଅବଶ୍ୟ, ମୁଁ ଔଷଧ ବ୍ୟବହାର କରୁନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, କେବେ ବି ନାହିଁ। କାହିଁକି? ମୋ ଠାକୁର ମତେ ଭଲ କରନ୍ତି, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ମତେ କଥା କହିଲେ। ଦେଖ ଜଣେ ଅଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଅବିଶ୍ୱାସ ଜଣକ କଣ କହୁଛି, ଠାକୁର ତାକୁ ଭଲ କରନ୍ତି। ଆଉ ବାଇବେଲ ଲେଖା ଅଛି ଦେବତା ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ ଜଗତରେ, କିନ୍ତୁ ତାର ସେତି ବିଶ୍ୱାସ ହେଲେ ସେ କହୁଛି ମୁଁ କେବେ ଔଷଧ ବ୍ୟବହାର। କେତେ ଜଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଏଇଟା କରିବେ, ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ମୁଁ ଔଷଧ ଖାଇବି ନାହିଁ। ସେମିତି ଅନେକ ଭଲ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଦୁନିଆରେ, ବହୁତ ଭଲ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, କେବଳ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କହିକି ସେ ଭଲର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ସେ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଫୁଲ ଭଳିଆ ସୁନ୍ଦର ଦୁସ୍ଥିବ, ଜୀବନ ନାହିଁ। ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଯଦି ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତେ ଆମଠାରୁ ବହୁତ ଉପରକୁ ଯାଇଥାନ୍ତେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ କରିଥାନ୍ତେ, ଆତ୍ମା ଲାଭ କରିଥାନ୍ତେ, ନାନା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରିଥାନ୍ତେ। କେତେ ଲୋକମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇକି ସେ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ତେବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ତେଣୁ ପରମେଶ୍ୱର ଏଇ ଯୋଉ 40 ବର୍ଷ ନିରୂପଣ କଲେ, ଏଇଠି ଆମେ ପଢିଲୁ ଗୋଟିଏ 40 ଦିନ ସେମାନେ ଯାଇଥିଲେ, ଗୋଟିଏ ଦିନକୁ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ କରି ଆମେ ନିରୂପଣ କଲୁ। ଆଉ ସେ ପ୍ରାନ୍ତରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯିବାକୁ, ସେ ପ୍ରାନ୍ତରଟା କେମିତିକା ଭୟାନକ ପ୍ରାନ୍ତର ଦେଇକି ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ନେଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେଟା 2 ବିବରଣୀ 8 ପର୍ବର 15 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି ସେ ପ୍ରାନ୍ତର ବିଷୟ। ଯେ ତୁମର ଭବିଷ୍ୟତ ମଙ୍ଗଳ ନିମନ୍ତେ ତୁମକୁ ନମ୍ର କରିବାକୁ, ତୁମର ପରୀକ୍ଷା ନେବାକୁ ଜ୍ୱାଳାଦାୟୀ ସର୍ପ ଓ ବିଛା, ପୁଣି ନିର୍ଜଳ ଶୁଷ୍କ ଭୂମି ଥିବା ଏ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଓ ଭୟାନକ ପ୍ରାନ୍ତର ଦେଇ ତୁମକୁ ଗମନ କରାଇଲେ। କି ଭୟଙ୍କର ପ୍ରାନ୍ତର ଦେଇ ସେମାନେ 40 ବର୍ଷ ପ୍ରଭୁ ନେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ, ଯିବାକୁ ସେମାନେ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ। ଆଉ ଠିକ ଅଛି, ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉ ପୁରୁଷ ଲୋକମାନେ, ତୁମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ ମାନେ ତୁମାନଙ୍କର ବ୍ୟଭିଚାର ଫଳ ଭୋଗ କରିବେ ବୋଲି, ଠିକ ଅଛି। ସେ 20 ବର୍ଷର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ସବୁ ଯାଇଥିଲେ, ସେମାନେ ସେ 10 ଜଣ ଆଉ ବାକି ପୁରୁଷ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତି ପରମେଶ୍ୱର ଏପରି କଡା ଭାବରେ କହିଲେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବୁଛି ଆଉ ଯେତେ ପୁରୁଷ ରହିଲେ ଯେ ସମସ୍ତେ ଯେ ଏମିତି ବିରୋଧ କଲେ ତାହେଲେ କେତେ ଲୋକ ଭଲ ଥିବେ, ଚୁପଚାପ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ଦଣ୍ଡ ଆସିଲା ବେଳେ ଭୟଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର ଲୋକ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଅଳ୍ପ କେତେଟା ଲୋକ, ମଶା, ଦାନିଏଲ, ନୋହଙ୍କ ପରି ଲୋକମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖା ଅଛି। ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର କ୍ରୋଧ ଢଳା ଯିବ ସେ ନଗର ଉପରେ, ଏ 3 ଜଣ ଲୋକ ଥିଲେ ନିଜର ପ୍ରାଣ ରକ୍ଷା କରି ତାଙ୍କର ପରିବାରକୁ, ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିକୁ ବି ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ ନାହିଁ।
ଭୟଙ୍କର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦଣ୍ଡ ଆସିଲା ବେଳେ ଆଉ କିଛି ବିଷୟ ନଥିବ। ନିଜର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିନି, ନିଜର କିଛି ରକ୍ଷା କରିପାରିନି, କେବଳ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣ ରକ୍ଷା କରିବେ ତାଙ୍କ ଧାର୍ମିକତା ହେତୁ। ଏଇଟା କୋଉ ଲେଭେଲର ବିଚାର ପ୍ରଭୁଙ୍କର। ଏମିତି ସବୁ ଯାହା ହଉ। ଆଉ ତେଣୁ ଏମାନେ ଆଉ ସେଇ ଯୋଉ 20 ବର୍ଷରୁ ତଳକୁ ଥିବା ଯେତେ ପୁରୁଷ ଲୋକମାନେ, ବାଳକମାନେ, ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ, ଏମାନେ ତ ବଞ୍ଚିଗଲେ, ମାତ୍ର ଦଣ୍ଡ ତ ପାଇଲେ ନା। 40 ବର୍ଷ ଭୟଙ୍କର ଅବସ୍ଥାରେ ଗଲେ। ଯୋଉ ସମୟରେ ମଣିଷ କଣ କହେ, ବଞ୍ଚିବା ଅପେକ୍ଷା ମରିବା ଭଲ। ପରିସ୍ଥିତି ଅତି ଖରାପ ହେଇଗଲେ ମଣିଷ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହେଁ ନାହିଁ, ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ସେଇ ପ୍ରକାର ଗୋଟିଏ ଚରମ ପଦକ୍ଷେପ ବି ନେଇଯାଏ। ତେଣୁ ଏଇଟା କଣ କମ ଅବସ୍ଥା ଏମାନଙ୍କର? ଏ 40 ବର୍ଷ ଘୁରୁଛନ୍ତି। ଆରେ ସେମାନେ କଲେ ନା, ଆମେ କଣ? ଆଜି ଆମେ କହିପାରିବା ସେ ଆଦମ ହବା ସେମାନେ ଫଳ ଖାଇଲେ ନା, ଆମେ ଖାଇଥିଲୁ ଯାଇକି, ଆମେ ତ ଭୋଗୁଛୁ ସବୁ। ଆଉ ସେତେ ସାବଧାନ ନହେଲେ, ଆଉ ଯଦି ଜୀବନ ପୁସ୍ତକରୁ ନା କଟିଗଲା ମାନେ ସିଧା ନରକରେ, ସେଠି ଯଦି ଲେଖା ହେଇନି ମିଳିବନି ମାନେ ସିଧା ନରକରେ। এই ପାପର ବର୍ତ୍ତମାନ ମୃତ୍ୟୁ ଆମେ କଣ କରୁଥିଲୁ ସେଦିନ, ସେ ପାପ ଆମେ ବି ଏଇ କଥା କହିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଚାର କେମିତି, ସେ କଥା ସେ ହିଁ ଜାଣନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ଦୋଷ ହୁଏତ ପ୍ରଭୁ କହିନାହାନ୍ତି, ମାତ୍ର ଦଣ୍ଡ ଭୋଗୁଛନ୍ତି ନା, ତାର କର୍ମର ଫଳ ସେମାନେ 40 ବର୍ଷ ଧରି। କି ଭୟଙ୍କର ଅବସ୍ଥାରେ। ଏଠି ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ସେଇଟା କଣ? ପ୍ରଭୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ଭାବରେ ଯାହା କିଛି ଆମ ପାଇଁ ନିରୂପଣ କରିଛନ୍ତି ତାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ ନାହିଁ, এইটা মনে ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ ହଠାତ୍ ବିଚାର କରିଦେବା ଭଲ ନାହିଁ, ଏଇଟା ଏଇ ଭୁଲ ହେଲା କି ସେଇ ଭୁଲ ହେଲା କି, ନହେଲେ ଆଉ କଣ କଣ ନା ପ୍ରଭୁ କାହିଁକି ଗୋଟେ ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି, ମୋ କୌଣସି ଗୋଟେ ପାପ ନାହିଁ, ଭୁଲ ନାହିଁ, ଅଧର୍ମ ନାହିଁ, ଏମିତି କାହିଁକି ଭିତରେ ମୁଁ ଯାଉଛି। ହଠାତ୍ କୌଣସି ବିଷୟ ବିଚାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନମ୍ର ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ବିନତି କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ, ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାତ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। କାଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ପ୍ରଭୁ ଦେଇପାରନ୍ତି ଯେ ଏପରି ବିଷୟ ବୋଲି। ଆଉ ମାତ୍ର ଗୋଟେ ଏଇ କଥା ନିଶ୍ଚୟ, ଦାନିଏଲ 11 ପର୍ବ 36 ପଦ ଅନୁସାରେ ଯାହା ନିରୂପିତ ହୋଇଛି ତାହା କରାଯିବ। এই 40 ବର୍ଷ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର କ୍ରୋଧ କୋ ପଦରେ ପରିହେଲା ସତ, ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଯେ ମଙ୍ଗଳମୟ ଆଉ ଅମଙ୍ଗଳ ଘଟିବା ବିଷୟରେ ଅନୁତାପକାରୀ। ଆଉ ଯାହାଙ୍କର କ୍ରୋଧ କ୍ଷଣ ମାତ୍ର ସ୍ଥାୟୀ, ସେ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କର କ୍ରୋଧ ରଖନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଇ କ୍ରୋଧ କରିବା ସଙ୍ଗେ, ପରୀକ୍ଷା ଆସିବା ସଙ୍ଗେ ଉଦ୍ଧାର ପଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି। ତା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କିଛି ଚିନ୍ତା ଥାଏ, କାରଣ ସେ ନିଜକୁ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ଗୀତ ସଂହିତା 34:8ରେ, ଆହେ ସଦା ପ୍ରଭୁ ଯେ ମଙ୍ଗଳମୟ ଆସ୍ୱାଦନ କରି ଦେଖ। କ୍ରୋଧ ତାଙ୍କର ବେଶୀ ସମୟ ରହିବନି, ପୁଣି ସେ ବଦଳି ଯିବେ। ତେଣୁ ସେ 40 ବର୍ଷ ପ୍ରାନ୍ତରେ ତାଙ୍କର କ୍ରୋଧ ଦ୍ୱାରା ସେ ଦଣ୍ଡ ଦେଇକି ବିଚାର କରି ତାଙ୍କୁ ନେବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ କେମିତି ସେ ମଙ୍ଗଳ ରଖିଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ এইটি লেখা ହେଇଛି। সেই 2 ବିବରଣୀ 8 ପର୍ବର 15 ଯେ ତୁମର ଭବିଷ୍ୟତ ମଙ୍ଗଳ ନିମନ୍ତେ ଲେଖା। এই ଯୋଉ ବାଟରେ ନେଲେ ଭୟଙ୍କର ବାଟରେ, ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଭୟାନକ ପ୍ରାନ୍ତର, ତୁମର ଭବିଷ୍ୟତ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ। ଇଂରେଜୀରେ ତାକୁ ଲେଖା ହେଇଛି ଟୁ ଡୁ ଦି ଗୁଡ୍ ଆଟ୍ ଦି ଲେଟର ଏଣ୍ଡ, ମାନେ ଲାଷ୍ଟ ବେଳକୁ। ଜିରିମିୟ ମଧ୍ୟ ସେୟା କହନ୍ତି, ତୁମର ଅନ୍ତିମ କାଳ ବିଷୟରେ ତୁମର ପ୍ରତ୍ୟାଶା ଅଛି। ଆଉ ଏପରି ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଜାଣନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ସମୟ ଏପରି ନିରୂପଣ କରନ୍ତି, ଅନେକ ସମୟରେ ବହୁତ ଖରାପ ସମୟ ଦେଇକି ଯିବାକୁ ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ପଡେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଦେଶକୁ, ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟକୁ, ଗୋଟେ ଗୋଷ୍ଠୀ, ଗୋଟେ ପରିବାର, ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ। ଆଉ ତାହା ଅନ୍ୟଥା ହବ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ ତାହା ବଦଳେଇବେ ନାହିଁ। କୌଣସି ପ୍ରାର୍ଥନା ତାକୁ ବଦଳେଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଦାନିଏଲ ଯୋଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ସେ ଇସ୍ରାଏଲ ପାଇଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୂତ ଆସି କହିଲେ ଯାହା ନିରୂପିତ ହୋଇଛି ତାହା କରାଯିବ, ବଦଳେଇ ପାରିବନି ତମେ ଦାନିଏଲ। ତେଣୁ ଭାବି ଚିନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। କେତେ କେତେ ବିଷୟରେ ଅତ୍ୟଧିକ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଉ ନିଜକୁ ଟିକେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରନ୍ତୁ। କୋଉ ସମୟରେ କରିବେ, କୋଉ ସମୟରେ ନାହିଁ, ସେଟା ବହୁତ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରାର୍ଥନା ତ ମୁଁ କରୁଛି ବୋଲିକି ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ ଗୋଟିଏ ସାଇଡରେ। ପାଉଲଙ୍କ ପରି ହୁଅନ୍ତୁ, ପାଉଲ ଯେ କହନ୍ତି ମୋ ପରି ତୁମେ ହୁଅ। ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ଦେଲେ ଯେ କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ମାଂସ ମଧ୍ୟରେ କଣ୍ଟା, କିଏ ଗ୍ରହଣ କରିବ ସେଇଟା? ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ ତ, ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ତ ଭଲ ହବନି ସେଇଟା ନା। ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି ମାନେ ଭଲ ହବନି ସେଇଟା। ତୁମ ନମ୍ର କରିବାକୁ ଦିଆଯାଇଛି, ଅସାର କରିବି ହବନି କହି। ଫାଇନାଲ ଲୋକ କଣ କରିବେ? ଯଦି ସେ ପ୍ରକୃତ ନମ୍ର ଲୋକ ନାହିଁ, ସରଳ ଲୋକ ନାହିଁ,
प्रभु वाक्यर गभीर ज्ञान ता पाखे नहीं से कौन कर अरे किसी तो है मुझे भी डाक्टर पाख जाओ तापरे भल ही पार न ही पार जदि भल हेले प्रभु तो खुशी हेबेनि से तुमको तो दिया ही थिला एटा तुम जावजीवन तुम एटा जीवनी से भितर महत उद्देश्य तुम असार गर्वी हेनी गर्वी हेले प्रभु तुमको अग्राह्य करेंगे शेष में फाइनाली तुम नरक जीव यीशु कौन कहले तुम चक्षु जदि विघ्न कारण उपाड़ी फपाड़ी दियो दुईटा चक्षु भल आखि था नरक जीवा स्वर्ग जीवा गोटे आखि भल गोटे हाथ गोटे पाद विघ्न काटिकी फपाड़ी दियो केमती कथा किए से ना आम पाखे टंका अच्छी लोक बल अच्छी बुद्धि ज्ञान अच्छी चाल खर्च कर भल करवा ना प्रभु भल करू तो ना प्रार्थना ये चिंताधारा आसे कि पाउल चुप रहीगले ग्रहण कले जावजीवन पाए से भाव में आम जहाँ जहाँ समस्या गुड़िक आम जीवन में दुख रोग अभाव रही पूरा आम हटई देकी निजे मुक्त हवा से चिंताधारा करें कि सेमिति प्रार्थना जबरदस्त सब कर जहाँ आवश्यक मागिया पूर्व पिता जानते कौ बापा माँ अच्छा जगत में पिला भोकर रखिए निजे खाई पीक रे भोकर शोवा देवे सब प्रकार काम दाम परिश्रम कर निजे न खाई पिला खुईक पालन करेंगे स्वर्गस्थ पिता जे तुमने दुष्ट होती तुम्हें तुम पिला कर स्वर्गस्थ पिता से केमती चुप रे आम जहाँ दरकार ता न देकी मागिया पूर्व कौन प्रयोजन के जानी आमको निरूपण आम निरूपण करेंगे ए प्रांत विस्तीर्ण भयानक प्रांत जहाँ निरूपण हो तो हम आम तो निजे निज नुह से बनई आमको सृष्टि कर जहाँ इच्छा से करेंगे आज इच्छा गले आम प्राण नहीं जाए ना से इच्छा गले आम दीर्घायु देवे जहाँ इच्छा इच्छा जहाँ आम कौन करवा असंतुष्ट बड़ भयंकर विषय हम से दिन से अवस्था से 10 जन महामारी मले प्रभुंर सम्मुखें 40 वर्षर निरूपण कि भयंकर कथा से लिखाई तुम आचरण प्रतिफल तुम उपर बर्तेवा तुम आचरण संबंध में विशेष सावधान हुओ से सब लोक मैंने प्रार्थना होते कहते क्षमा कर प्रभु भूल हो गला ए 10 जन आम तो जाइनु आम बचसा कलु सत क्षमा करदे प्रभु 40 दिन उठेदेले 40 वर्ष गोटे दिन को गोटे वर्ष 40 वर्ष उठेदेले ना करेंगे प्रार्थना मशा भी प्रभु निकट में कहते केते थर आउ से इस्राएल प्रार्थना कर मो ना भी पुस्तक काटी दियो बोली से कहले इस्राएल पक्षरे प्रार्थना करी 40 दिन दिन राति न खाई न पी कर माने करथिबे सुनागला प्रार्थना ना जहाँ निरूपित होती करा प्रार्थना करने विषय सावधान बोलिक मु कहूँ कौन सी विषय अत्यधिक मैंने प्रार्थना कला बेले जो कौन सी प्रकार उत्तर आम को मिलूना निज को कंट्रोल करने कह ना से शैतान चातुरी पड़ जाए देखो गोटे समय लोक मैंने कौन कहले ना मांस हांडी हांडी खाऊलु आम एवं आमको किसी मांस मिलूना ए खाली माना ताको से लघु ज्ञान कले स्वर्गर खाद्य सुमिष्ट खाद्य ताकू भी से तुच्छ हेय ज्ञान कले मांस से बहुत खाइबा से इच्छा कले मोसा परमेश्वर कले देख एत लोक भितर मत तुम रखीच लोक मैंने मांस खाइबा चाहते मुझे कौन करी परमेश्वर ठीक अच्छे से मांस खाइबे गोटे मास पर्यंत कहले कौन तुम कर ए सबू समुद्र माछ आनिक लोक मान सब हम कि एत लोक भीतर प्राय 20 लक्ष लोक भीतर मुझे जाऊँगी कौन तुम दब एम परमेश्वर सदाप्रभु हस्त कौन छोट हो मांस दियाहुनि एम नम्र करने नियाऊँ तुमको कहीचु आम एम नम्र करने नियाऊँ एवं मैंने परिवा खाई रे मांस खाई पारे ना माछ खाई पारे ना दानिएल से गोटे 3 वर्ष पर्यंत माछ मांस किसी ना मु भी लोक अनेक कहले केवल लोक कथार विशेष ना स्वप्न दर्शन में मुझे देखला सुस्वादु खाद्य गोटे वर्ष ऊपर है 2 मास है निवृत्त विशेषकर मटन जहाँ प्रिय समस्त को प्राय मत भी बहुत प्रिय टोटाली ना से चिंगुड़ी ना कंगड़ा ना से अंडार केस ना एसगुड़ा मोर प्रिय टोटाली निजक निवृत्त रखी बाकी सबुड़ा प्राय नर्माल कर आउ किसी विष आउ प्रभु जानती प्रभु निकट बेले बेले प्रार्थना प्रभु मु कौन अविश्वासी मान सहित सामान हो गली यहीटा खाइबनी सहीटा खाइबनी मु ए बाट के जाइए मुझे स्वप्न दर्शन रे देखा मत कौन करी
प्रभु जानते से कथा मध्यम नम्र हवा बाध्य जहाँ भल होते ना अनेक कहले जिते कले हाँ गोटे दुईटा पीस खाईदे चलो समय समय केमती प्रभु चाहे ना मत प्रभु कहतु जमी स्वप्न दर्शन देखते स्वप्न दर्शन देखा कौन करी मुझे अच्छी सेमती प्रभु नम्र करा चाहते कौन तार उद्देश्य तुम भविष्य मंगल वृथा नहीं प्रभु क्रोध कोप थे से दया महान क्रोध धीर स्नेहशील कृपामय अमंगल घड़ा विचरण पापकारी आउ से डिक्लेयर कले आए सदाप्रभु जे मंगलमय टेस्ट एंड सी दैट द लॉर्ड इज गुड सब बड़े से क्रोध रखती ना मात्र लोक प्रार्थना शुणे तेणु जो से मांस बहुत इच्छा कले परमेश्वर कहे ठीक अच्छे कह गोटे मांस पर्यंत मांस खाइबे पूर्व बोहिले आउ से छाउनी चारिआडे भाटुई पक्षी आसी गदा है लोक मैंने संग्रह कले निश्चय सबुठारु आउ सुस्वादु मांस थी से पक्षीर शाणी से ए प्रकार भाव देले लोक मैंने मांस सब से भाटुई पक्षी संग्रह कले तार मांस सब कर चारिआडे सुखई रखिले खाऊँ गोटे मास पर्यंत से सब दुर्गंध एत भाव से रखी खाऊँ मांस मात्र लिखा से पार्टी मांस थाऊ थाऊ परमेश्वर से प्राण को क्षीणता प्रेरण कले माने किसी रोग व्याधि की महामारी स्टार्ट हो गला देखु अत्यधिक जबरदस्त करी प्रभु निकट में प्रार्थना कले ये अवस्था हुए दरकार देदेवे प्रभु पुणी इस्राएल कौन कले आउ सामुएल भविष्य वक्ता सम्मुखें राजा मागिले समय आमको राजा दियो समस्त राजा अच्छे आमको दरकार आमको राजा दियो सामुएल भविष्य वक्ता परमेश्वर को देख देख आउ से माने राजा मागुंट ना हैरान कल परमेश्वर ठीक अच्छे दे दियो से किंतु कही दियो आज से मत अग्राह्य कले परमेश्वर को जे राजा थे अग्राह्य कले राजा मागी आउ तापर कौन तद्वारा कौन परिणाम हम से जन दियो से राजा केमी संगे व्यवहार कर दियो आउ कौन है शेष से राजा साउल स्थिर रही पारे विषय परमेश्वर कहले आमे क्रोधरे देलु राजा कूपर नहीं गलु ताकू से रही पाला ना स्थायी रही पाला ना अत्यधिक प्रभु निकट कौन से विषय प्रार्थना कले ये अवस्था हुए मनीष मान तेणु आम जहाँ प्रार्थना करूँ निज इच्छा शारीरिक अभिलाष न मागू ईश्वर इच्छा अनुसार आमको प्रार्थना करने को अच्छे प्रथम जन 5:14 अनुसार ईश्वर इच्छा अनुसार प्रार्थना कले से प्रार्थना से शुणु अनेक विषय आम चाहूँ मागुचु मात्र प्रभुंर निरूपण अलग तेणुक से प्रार्थना शुणे ना उपवास कले शुणे ना जेते जहाँ कले शुणे आम कौन दानिएल जहाँ विषय स्वर्गदूत कले हे सदा प्रभुंर अति प्रिय पात्र दानिएल सिंहगर्तु बर्तवा लोक जावतीय स्वप्न दर्शन विषय प्रभु तांकु ज्ञानी करते मिने मिने तक उपासन कहीकि तार अर्थ कहीदे आपण राज्य गणना कर शेष हो मादिव पारसिक मान को दत्त होती से रात से राजा को बद्ध कराला आम कौन से दानिएल प्रार्थना प्रभु शुणिले ना दानिएल जहाँ निरूपण कर आम प्रार्थना कौटी शुणे खाली प्रार्थना करद उपवास कर अत्यधिक हूँ ना जगी रखी कार्य कर काले भूल कर जिवे आउ केबे भी प्रभु ठारे अभियोग करंतु नहीं कहीं मो कहीं अनेक समय आम से जो आम जहाँ चाहूँ न हो बहुत समय पर्यंत कहीं तुम करनी मु कौन उणा कर तुम निजा प्रार्थना अभियोग करंतु नहीं भूल हो अभिमान करंतु नहीं माने मन गोटे दुख किछि कले नहीं प्रभु आउ एते मु कली किछि कले नहीं आपण जानते नहीं संकल्प पृथ्वी आकाश में जेमंत उच्चते जाकुबंकर सब प्रकार भाव प्रभु प्रति अभिमान अभियोग करार थिला से अभियोग कर कौट लिखाई नहीं जोसेफ जो छोट आउ से विक्रय कले भाई मैंने से जान सस्पेन्स प्राय 23 वर्ष जाए सस्पेन्स रही प्रभु से जने भविष्य वक्ता प्रभु दर्शन पाई प्रभु कथा कही केते कौन करी प्रभु सहित संघर्ष कर आशीर्वाद पाई नाम बदल से प्रभु बदल देले जाकुब इस्राएल परमेश्वर सहित योद्धा ठकुरु परमेश्वर सहित योद्धा केते कौन परिवार थिला से पिला तो भल पिला खराब पिला ही भिन्न कथा केमिति आउ से गोटे वन्य पशु विदीर्ण कर तुम सेवा करी यही लाभ कि शेष प्रभु
ବନ୍ୟ ପଶୁ ଅଛି ମୁଁ ମନା କରୁନି, ସେ ଦେଖିଲେ ବିଧିନ ତୁମ ଦୂତମାନେ ଗଲେ କୁଆଡେ, ଯେଉଁମାନେ ତୁମକୁ ଭୟ କରନ୍ତି ବାର ଲେଖା ହେଇଛି ବାଇବଲରେ, ତୁମ ତାଙ୍କ ଦୂତମାନେ ତାଙ୍କ ଦୂତ ତାଙ୍କ ଚାରିଆଡେ ଛାଉଣିକି ରକ୍ଷା କରନ୍ତି, କୁଆଡେ ଗଲେ ଦୂତ ସବୁ ମୋ ପିଲାକୁ ଏମିତି ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ କଲାବେଳେ। ସେ 23 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତେ ନ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିବେ, ଖାଉନାହାନ୍ତି ପିଉନାହାନ୍ତି କାହା କଥା ମାରୁନାହାନ୍ତି, କିଛି ଆନ୍ସର ମିଳିଲା। ବେଳେ ବେଳେ ମୁଁ ସେମିତି ହୁଏ କୌଣସି ବିଷୟରେ, ପ୍ରଭୁ ପ୍ଲିଜ ମତେ ଟିକେ କୁହ ଏ ବିଷୟରେ, ଏ କଣ କରାହବ ତୁମ ଇଚ୍ଛା ବୁଝିଲା ପରେ ମୁଁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହେଇଯିବି, ପ୍ଲିଜ କୁହ। କିଛି ନାହିଁ କଣ କରିବ ସେତେବେଳେ? ତାହେଲେ ଆଉ ମୁଁ କେବେ ସେଇ ଲୋକ ନୁହଁ, ମୁଁ ଯେପରି ପ୍ରଭୁ ବାକ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ପାଇଛି ମତେ କଡା ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ଧରିବେ ନା, ଦୟାକରି ବଞ୍ଚେଇଲେ, ନହେଲେ ମୋର ଏତେବେଳକୁ ମୁଁ ମାଟି ମାଂସ ହେଇସାରନ୍ତି, ବର୍ଷେ ଉପରେ ହେଲାଣି। କାହିଁକି? ଆଉ ବାଇବେଲ ଖାଲି ମୁଁ ଶିକ୍ଷା କରୁଛି ତାହା ନାହିଁ, ପଢିକି ଶିକ୍ଷା, ମୁଁ ଶିକ୍ଷା ଦଉଛି ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ, ହଜାର ଲୋକଙ୍କର ବ୍ରେନ ୱାଶ କରିକି, ଶିକ୍ଷିତ ଅଶିକ୍ଷିତ ସବୁ ପ୍ରକାର ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଲୋକଙ୍କୁ ବଦଳେଇ ଦଉଛି ମୁଁ। ପ୍ରଭୁ ମତେ ଧରିବେନି, ବହୁତ ପ୍ରଦତ୍ତ ହେଇଛି ତମକୁ, ଏ କାମ କଣ କଲ, ଏ ଷ୍ଟେପ ନେଲ କଣ, ତମେ କଣ ଜାଣିନ କିଛି? ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କଣ? ଆଉ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଆତ୍ମଗୋପନକାରୀ ପରମେଶ୍ୱର ଲେଖା ହେଇଛି, ସଗମ୍ୟ ଜ୍ୟୋତି ନିବାସୀ ପରମ ଧନ ଏକମାତ୍ର ସମ୍ରାଟ, କେହି ତା ଭିତରକୁ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, ବିଷୟ ଗୋପନ ରକ୍ଷା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବ। ଏଇ କଥା କହିଲେ ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟ ଦିଆଲେ ତମେ ଏତେ ଭଲରେ ପ୍ରଚାର କରି ଲୋକ ଏତେ ଉତ୍ସାହିତ ଖୁସି ହେବେ। ସେଇ ଲୋକ ତୁମେ କଣ କରିଛ? ଆଜି ନିର୍বোଧନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା କଣ ତା ବୁଝ, କେତେ ବାକ୍ୟ ଦେଇଛ, କେତେ କଣ କରୁଛ, ତମେ ସବୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛ, ଆଜି ତମେ କଣ କରୁଛ? ମତେ ପ୍ରଭୁ ଛାଡ଼ିଦେବେ? ଛାଡ଼ିବେନି, ମତେ ଛାଡ଼ିବେନି ବା କାହାକୁ ବି ଛାଡ଼ିବେନି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତି ଆମମାନଙ୍କର ଭୟ ରଖିବା ଦରକାର। ତାଙ୍କଠାରେ ମଙ୍ଗଳ ହେଉଛି, ଅମଙ୍ଗଳ ନାହିଁ। ବେଳେ ବେଳେ ପ୍ରଭୁ ସସ୍ପେନ୍ସ କରି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରଖି ଗୋଟେ କନଫ୍ୟୁଜନ ରଖି ଅଳ୍ପସାଡନ ପ୍ରଭୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ସେଇ ଯାକୁବଙ୍କୁ 23 ବର୍ଷ ସସ୍ପେନ୍ସ ଭଳିଆ ସେ ରହିଲେ, ଏଇଟା କଣ ହେଲା? ପୁଅମାନେ ଆଣିକି ଏଇଟା ଦେଲେ ଯେ ଏଇଟା ସତ କଥା ନା କଣ? ଏମାନେ ତ ତାକୁ ଭଲ ପାଉନଥିଲେ ନା କଣ? ଗୋଟେ ସସ୍ପେନ୍ସରେ ଅଛନ୍ତି 23 ବର୍ଷ ଯାଏ। ତାପରେ ଏମିତି କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭୁ କରିଛନ୍ତି ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି, ଏହା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ କର୍ମ, ଆମମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ଏଇ କଥା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ମୋର। ଆପଣମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତାରେ, ସମସ୍ୟାର, ଅଭାବରେ, ରୋଗରେ, ଦୁଃଖରେ ଯାଉଥିବେ, ଈଶ୍ୱର ଭାଙ୍ଗି ପଡନ୍ତୁ ନାହିଁ। କଣ କହିଲି? ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ସେ କଣ କରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ପାଇଁ କରୁଛି, ଆପଣ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଅଭିମାନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଦୁଃଖ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁର୍ବଳ କରିଦବ। କାହିଁ ମୁଁ ଏତେ ଗିଜା ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ମୋର ଲାଭ କଣ ଅଛି? ଆଉ ଅନ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମାନେ ଅପସନ ବାହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏଇଟା ହେଲାନି, ପ୍ରଭୁ ଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ହେଲାନି, ମୁଁ ମୋ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲେ, ଆଉ କଣ କରିବା, ମଣିଷ ତ ବଞ୍ଚିଛୁ ନା। ଅପସନ ବାହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସେମିତି ରୁହନ୍ତୁ। ଚରମ ପଦକ୍ଷେପ କିଛି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମରିଯିବା ଭଲ ନାହିଁ। 38 ବର୍ଷର ରୋଗୀ, ସେ ଜାଣୁଛି ସେ ଭଲ ହେଇପାରିବନି, ଦ୍ରୁତ ଜଳ କମ୍ପାଳକୁ ସେ କେହି ନାହାନ୍ତି ତାର, କାହିଁକି ମରିଯିବାଟା ଭଲ, ବରଂ କେହି ତ ନାହାନ୍ତି, ଖାଇବା ପିଇବା ପାଉନଥିବ। ନାଇଁ ସେଟା କେତେ ଭୁଲ ହେଇଥାନ୍ତା। 38 ବର୍ଷର ରୋଗୀ, ଦିନେ ଅକସ୍ମାତ ଜଣେ ଲୋକ ଆସିଲେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ, ତୁମେ କଣ ସୁସ୍ଥ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛ? ଆମର ତ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଉଠାଅ ଖଟିଆ ଏନି ଚାଲ। ଭଲ ହେଇଗଲା ଯେତେବେଳେ ସେ ଲୋକ ପଚାରିଥିବ ନା, ଆରେ କିଏ ତମେ? ପଦେ କଥାରେ ମତେ ଭଲ କରିଦେଲ, ତମେ କିଏ, କେତେ କଣ ହେଇଥିବ। ତାପରେ ଯେମିତି ମୋ ଭଉଣୀ ଶାନ୍ତି କହିଲା, ଆପଣ ମୋର ସବୁ କଥା କହିଲେ, କିଏ ମତେ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ। ନାଇଁ ଆଉ ସେଇଟା କାହିଁ ପଚାରୁଛ, ତମକୁ ଯାହା କହିବାର ଥିଲା କହିଲ, ହବନି ମତେ କୁହନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଛାଡ଼ିବେ, ନହେଲେ ଛାଡ଼ିବେନି। ଦୁଇ ହାତ ଉପରକୁ ଉଠି ସ୍କନ୍ଦ ଦୁଇଟାରୁ ଯେତେବେଳେ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ପକ୍ଷ ଉପରକୁ ଉଠିଲା, ସେ ସ୍ୱର୍ଗଦୂତ ଜଣା ପଡିଲେ। ଖାଲି ଜଣା ପଡିଲେ ନାହିଁ, ସେ ମୋ ଭଉଣୀ ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛି, ଆସ୍ତେ 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 ସେ ଭୂମିର ଉପରକୁ ଉଠିବା ସମୟରେ ସେ କହି ଯାଉଛନ୍ତି, ଆମ୍ଭେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହେବା ଦୂତ ଗାବ୍ରିଏଲ ତୁମକୁ ଏଇ ସମ୍ବାଦ ଦେବାକୁ ଆସିଥିଲୁ। କାହିଁକି ଏ ଅନୁଭୂତି ଆପଣଙ୍କର ହବ ନାହିଁ? ହବ ନିଶ୍ଚୟ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ। 3ଟା କଥା କହିଲି, ଅଭିଯୋଗ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ, ଅଭିମାନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆଉ କେବା ଅନ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମାନେ କିଛି ଗୋଟେ ଅପସନ ବାହାର କରି ଏଇଟା ଛାଡନି, ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଁ କଣ କରିବି, ମୋର ବୁଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନ ଖଟେଇକି ଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ କଥାରେ ଚାଲିଲେ କିଛି ହେଲାନି। ଜାଗତିକ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଭଲ କଥା ହଉଛନ୍ତି, ଚାରିରେ ଅବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ସବୁ କରିପାରିବେ, କେବଳ ତାଙ୍କ ସମୟ ପହଞ୍ଚିଲେ ସେ କରିପାରିବେ। ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବିଚଳିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। 4ଟା କଣ 5ଟା କହିଲି, ଅବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ,
ଆଉ ଅଭିମାନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଅଭିଯୋଗ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ, ଅନ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଅପସନ ବାହାର କରି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାରଣ ଯାହା ନିରୂପିତ ହେଇଛି ତାହା କରାଯିବ, ଆପଣ ତାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବେନି, କୌଣସି ଲୋକ ତାକୁ ବଦଳେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେଇ ସମୟ ପହଞ୍ଚିଆ ଯାଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ଆମକୁ ସ୍ଥିର ରହିବାକୁ ହବ। ଯାହା ନିରୂପଣ କରିଛି ସେଇ ବାଟରେ ଆମକୁ ଯିବାକୁ ହବ। ସେ ଦୟାରେ ମହାନ, ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି, ପୃଥିବୀ ଆକାଶ ମନ ଯେମନ୍ତ ତେମନ୍ତ, ତାଙ୍କର ଦୟା ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଉଚ୍ଚତର। ସେ ନୀରବ ରହିବେ ନାହିଁ, ସବୁବେଳେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ତାଙ୍କ ସମୟ ପହଞ୍ଚିଲେ ସେ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ତରବର ଭାବରେ ସେ ଚଞ୍ଚଳ ହେଇକି ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ସେ ଆମର ମାଗିବା ଭାବିଠାରୁ ଅତ୍ୟଧିକ ସାଧନ କରିବେ, ରଖିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଶୀର୍ବାଦର ଦୃଷ୍ଟି ବର୍ଷେଇ ପାରିବେ। ତାଙ୍କ ନାମ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ତାଙ୍କର ଅସାଧ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। ଗୀତ ସଙ୍ଗରେ ଲେଖା ହଉଛି, ଏଇ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର, ମରଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମମାନଙ୍କର ପଥ ଦର୍ଶକ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଇଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଉଦାରାବାନି ଖାରାବା শাবারি কুরাবা ত্রামানা খালারাবানিয়া দারাবানি খারাবান্দালারাবা। তুম নামর প্রশংসা গৌরব যুগে যুগে হু প্রভু। তুমি নিত্য জীবিত সর্বশক্তিমান পরমেশ্বর। তুমি মনীষ রূপ নেই জগতକୁ ଆସିଲ, ତୁମ ନାମ ଯୀଶୁ। ସେଦିନ ସେ ସ୍ୱର୍ଗଦୂତ କହିଲେ ଆଉ ସେ ଯୋସେଫଙ୍କୁ ଯେ ତୁମର ଭାର୍ଯ୍ୟା ମରିୟମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ତୁମେ ଆଉ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦିଅ ନାହିଁ, ତୁମେ ଅନିଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କର ନା, କାରଣ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇଛି। ଯେ ଆଉ ଯେଉଁ ପୁତ୍ର ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏକ ପୁତ୍ର ସେ ପ୍ରସବ କରିବ, ଯେ ଜନ୍ମ ହବ ସେ ପରାତ୍ପରଙ୍କର ପୁତ୍ର ବୋଲି ଖ୍ୟାତ ହେବେ। ଆଉ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଇମାନୁଏଲ ବୋଲି କହିବେ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହିତ ଈଶ୍ୱର, ମଣିଷ ନାହାନ୍ତି, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହିତ ଈଶ୍ୱର ଆସିକି ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ତୁମେ ତାଙ୍କ ନାମ ଯୀଶୁ ବୋଲି ଦେବ। ସେଇ ଯୀଶୁ କାଲି ଆଜି ଚିରକାଳ ସମାନ। ଆଜି ସେ କ୍ରୋଧ କରିପାରନ୍ତି, କାଲି ସେ ବଦଳି ଯିବେ ପୁରା, କାରଣ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରେମ ଅଟନ୍ତି, ପ୍ରେମମୟ। ସେ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ନିଜର ପ୍ରାଣ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ବା କଣ ବାକି ରହିଲା। ପ୍ରଭୁ ତୁମ ନାମର ପ୍ରଶଂସା ଗୌରବ ଯୋଗୀ। ସେଥିପାଇଁ ତ ଆମେ ବଞ୍ଚିଛୁ, ଆଉ ଏ ଜଗତ ବଞ୍ଚିଛି ଦୌରାତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଦୟା। ଯାହା ନିରୂପଣ ହେଇଛି ତାହା କେବେ ବଦଳି ଯିବ ନାହିଁ। ଆମେ ଦରକାର ହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇପାରୁ, ମାତ୍ର ତାହା ବଦଳିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ତ ଲେଖା ହେଲା ଯେ ଅତଏବ ସୁବୁଦ୍ଧି ହୁଅ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ସଚେତନ ଥାଅ। ଆଉ କିପରି ବା ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ହବ? ସର୍ବ ପ୍ରକାର ପ୍ରାର୍ଥନା ନିବେଦନ ଆତ୍ମାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ, ଯାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ହବ। ଉଦାରାବାନି ଖାରବତ୍ରାମାନେ କାରବାର শাবারি କାଲାରାବା ଉରାବତ୍ରାମାନି କାରବନ୍ଦାଲାରାବା। ଦାଉଦ ଯେପରି ପ୍ରାର୍ଥନା ବୋଧେ ଆମେ ସେପରି କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, ମାତ୍ର ସେପରି ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମେ କରୁନାହୁଁ। କେମିତି ଆମେ ଆଶା କରିବୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ, ପ୍ରଭୁ ଆମ ପାଇଁ କର କର କହି। ସେ ତ ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରଭାତ ମଧ୍ୟାହ୍ନ କାଳରେ ଭାବନା କରି ରୋଦନ ବା ଆର୍ତ୍ତନାଦ ଚିତ୍କାର କରୁଥିଲେ। ଉପବାସରେ ତାଙ୍କର ଆଣ୍ଠୁ ଦୁର୍ବଳ ଥିଲା, ଏତେ ଉପବାସ କରୁଥିଲେ। କହିଲେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ମୁଁ ପ୍ରବୃତ, ସବୁବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା, ସବୁବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା, ସବୁବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାତ୍ରି ଶଯ୍ୟାକୁ ଲୋତକରେ ଭସଉଥିଲେ, ଖଟ ତିନ୍ତଉଥିଲେ। କୋଉଠି ଆମେ ଅଛୁ, ଆକାଶ ପାତାଳ ଫରକ। ଏପରି ଲୋକ ତ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ନାହିଁ, କି ଅଭିମାନ କଲେ ନାହିଁ, କି ଅବିଶ୍ୱାସ କଲେ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ସେ ନେଲା ନାହିଁ, କି ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ନାହିଁ। ଆମେ ବା କେମିତି କରିବୁ? ଆଉ ଯାହା ତୁମେ ନିରୂପଣ କରିଛ ମଣିଷ ପାଇଁ କେତେ ମଙ୍ଗଳ ସେଥିରେ ଅଛି, ଭବିଷ୍ୟତ ମଙ୍ଗଳ, ଇହ କାଳରେ ପର କାଳରେ ମଧ୍ୟ। ମଣିଷ ତାହା ବୁଝି ନଥାଏ। ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଦୟା, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ସଙ୍ଗରେ କଥା କୁହ। ଆଉ ତୁମର ଶାନ୍ତି ଅନୁଗ୍ରହ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ହଉ। ତୁମର କଣ୍ଟା ବିଧା ପାଦକୁ ପ୍ରଣାମ ଚୁମ୍ବନ କରି, ତୁମର ହସ୍ତରେ ଏମାନଙ୍କର ସ୍ତରପଣ ତୁମ ସବୁ ସମର୍ପଣ କରି ଶୁଣିଲ ବୋଲି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ, ନିତ୍ୟ ଜୀବିତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛି, ଆମେନ୍। ଦୁଇ ହାତ ଉପରକୁ ଉଠିବା ସମସ୍ତେ। ମୋତେ କଦାପି ଛାଡ଼ିବେ ନା, ମୋତେ କଦାପି ଛାଡ଼ିବେ ନା, ଯୀଶୁ କଦାପି ଛାଡ଼ିବେ ନା। ଘୋର ସଂକଟେ ଝଡ଼ ବତାସେ ମୋତେ କଦାପି ଛାଡ଼ିବେ ନା, ଯୀଶୁ କଦାପି ଛାଡ଼ିବେ ନା। ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ସହାୟତା, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଗୌରବମୟ ପୁନରାଗମନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ହଉ, ଆମେନ୍।